کل ممبرس تھے میٹنگ پہ، اس بات پہ بھی ایک اہم انیشیٹو جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ پھر اس میٹنگ کے حوالے سے اور اس میں جو ڈسکشن کے بعد جو انتظامیہ ہے وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جو ہائی وے جو ہے اس پہ جو پیٹرولنگ ہے پولیس کی اسے یقینی بنایا جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریکر سسٹم ہے اس کو بھی فعال کیا جائے، اور جتنے بھی ٹرانسپورٹرز ہیں اور مالکان ہیں ان کا جو روٹ پرمٹ ہے اسے منسوب کر دیا جائے اس ٹریکر سسٹم سے، کہ اگر کسی بھی کوچ کا ٹریکر کام نہیں کر رہا ہوگا تو ان کا جو روٹ پرمٹ ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائیونگ لائسنس کا جو اجرا ہے وہ بھی بہت ہی آسان ہے، تو انتظامیہ نے اور آن دا انسٹرکشنز آف چیف منسٹر اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا ہے کہ ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے کہ جو بھی ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا ہے اسے ڈیجیٹلائز کیا جائے، تاکہ پراپر چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ جو یہ لائسنس ہے اس کا اجرا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام کوچز جو ہیں اس میں بھی کچھ اس قسم کے آلات یقینی بنائے جائیں، تاکہ اگر خدا نخواستہ اس قسم کا واقعہ پیش آئے تو موقع پر ایسے واقعات کو کنٹرول کیا جائے، جس میں فائر ایسٹنگوشر جو ہے اسے بھی یقین بنایا جائے گا، اور پھر ایمرجنسی جو ایگزٹ ہے اسے بھی یقینی بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انیشیٹوز اس اجلاس میں لیے گئے ہیں اس حوالے سے ایوری 15 ڈیز کے بعد جو ہے وہ میٹنگ بلائی جائے گی، اور پھر دیکھا جائے گا کہ جو لائے عمل اس میٹنگ میں فائنلائز ہوا ہے اس پہ کہاں تک ہم کامیاب ہو سکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کوچ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور جو کمپنی تھی الملت اس کے خلاف FIR بھی درج کی گئی ہے، اور جو ان کا روٹ پرمٹ ہے اسے بھی کینسل کر دیا گیا ہے۔ کچھ یہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب آخر میں ایک بیان بھی میری نظر سے گزر رہا تھا گورنمنٹ آف بلوچستان کے حوالے سے اور چیف منسٹر کے حوالے سے۔ کچھ انکمپیٹنٹ لوگ جو ہیں جو خود تو کام نہیں کرتے، اور جب اچھے اقدامات حکومت کی جانب سے لیے جائیں تو ان پہ تنقید کا انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں، تنقید برائے تعمیر ہم فراخ دلی سے قبول کرتے ہیں، لیکن تنقید برائے تنقید جو ہے وہ آپ کے صوبے کا اور آپ کے صوبے کی جو عوام ہے اس کا نقصان ہی کرتے ہیں۔ اور اگر وزیر اعلیٰ کے انیشیٹوز اس کم عرصہ میں دیکھے جائیں تو آپ بھی اس سے بخوبی واقف ہیں کہ جس طریقے سے میں جلدی کچھ انیشیٹوز یہاں پر دہرانا چاہوں گی کہ سب سے بڑا اہم ثبوت جو منصوبہ تھا ہمارا ریکارڈنگ کا، الحمدللہ وہ بھی بڑی کامیابی کے ساتھ فائنلائز ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ کسان کارڈ کا اجرا، ہیلتھ کارڈ کا اجرا، اور پھر ہمارا ایجوکیشنل انڈومنٹ فنڈ جو ہے اس میں بھی 12 ارب کا اضافہ کیا گیا، تاکہ ہماری یوتھ جو ہے وہ پراپر اسٹڈیز کے لیے یا ووکیشنل ٹریننگز کے لیے یا اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسری کنٹریز میں جا سکیں، روزگار کے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو اس قسم کے انیشیٹوز جو ہیں، بجائے یہ کہ آپ لوگ انہیں اچھی نگاہ سے دیکھیں اور ایسے انیشیٹوز کو انکریج کریں، تو تنقید برائے تنقید کو اوائڈ کیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مالی بحران کے حوالے سے بھی میں یہاں پر بات کرتی چلوں کہ کچھ واجبات جو گورنمنٹ آف بلوچستان کے ہیں کہ NFC کے حوالے سے بھی 40 to 42 بلین کے واجبات ہیں۔ اسی طریقے سے پچھلے سال تقریباً جو 11 بلین کے ہمارے ڈیوز ہیں وہ بھی کلیئر نہیں کیے گئے ہیں، اور پھر PPL کی مد میں بھی تو یہ تقریباً کوئی 75 بلین جو ڈیوز ہیں، ایریئرز جو ہیں وہ ابھی تک کلیئر نہیں کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں خدشہ ہے کہ واقعی میں کہ مالی بحران کی طرف جو ہے وہ صوبہ جا سکتا ہے۔ ہمارے فائنانس منسٹر بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، ہمارے سیکریٹری فائنانس بھی وہاں پر موجود ہیں، میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، فیڈرل کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جلد سے جلد اس ایشو کو ریزالو کر لیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ جی میڈم، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا کل جو اجلاس ہوا چیف سیکرٹری کے زیر اس اجلاس میں
सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी पीटीए दीगर उसका भी शरीक थे, यानी एक आला ऑफिसर एक सूबे के चीफ सेक्रेटरी को इस हद तक ये भी मालूम नहीं था कलात बुजदार से अब चौकी तक बॉर्डर पे पुलिस की मौजूदगी है या नहीं है, क्योंकि हमने जब मालूम किया तो अब चौकी में भी इलेक्शन बढ़ाने के लिए विभाग से रब्ता करने का इनिशिएटिव बॉर्डर पे पुलिस है या नहीं, तो इस हवाले से आप क्या उम्मीद रखेंगे कि बलूचिस्तान में दीगर अदारे किस कदर काम करेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले अप्रिशिएट करती हूँ चीफ़ सेक्रेटरी को, और आप ये भी देख रहे हैं कि चीफ़ सेक्रेटरी जो हमारे हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और हर जगह जो भी कोई इशू होता है वो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचते हैं। और इसके साथ साथ आपके इस क्वेश्चन ने मुझे बड़ी एक अहम बात याद करवा दी कि आप ये देखें कि 2 वे ट्रैफिक के लिए हमारा अभी तक हाईवे जो है वो नहीं बना, जिसकी वजह से बहुत सी कीमती जानें जो हैं इतने सालों में थाउजेंड्स के करीब जो जानें हैं वो ज़ाया हुई हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट को हम ये भी कह रहे हैं कि 2 वे ट्रैफिक का भी इंतज़ाम किया जाए, और बार बार इसकी यकीन दहानी हमें करवाई गई है, लेकिन अभी तक इस पे काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन हम इस पे भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पे भी काम शुरू किया जाए। और जो पेट्रोलिंग का आपने ज़िक्र किया, इस पे भी बिल्कुल गवर्नमेंट की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से अब इसको यकीनी बनाया जाएगा कि जो पेट्रोलिंग है हाईवे पे पुलिस की वो भी यकीनी हो, ताकि ये जो ओवर स्पीडिंग है इसको कंट्रोल किया जाए। और साथ साथ मैंने आपसे कहा कि ट्रैकर सिस्टम, और फिर इसको रूट परमिट से इसलिए हम मंसूब कर रहे हैं ताकि जब ट्रांसपोर्टर्स को नुकसान होगा तो ट्रैकर सिस्टम खुद ब खुद एक्टिवेट करवाएंगे। जी, क्या कोच मालिक को गिरफ्तार किया गया है? आपने कहा कि जैसे एफआईआर कर दी है। जी बिल्कुल, एफआईआर जो है, जो कंपनी थी ये मिल्लत हाँ अल मिल्लत वाले जो हैं इनके ख़िलाफ़ एफआईआर भी दर्ज की गई है, और इसके साथ साथ इनका जो रूट परमिट है वो भी कैंसिल किया गया है। मैम, जिस तरह आप कह रही हैं कि वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे वफाक की जानिब से, जी 72 मिलियन 75 बिलियन, तकरीबन, तो क्या ये जो ऑनगोइंग स्कीमात हैं उस पर भी असरअंदाज हुआ ये माली बहरान? कितनी स्कीमात बंद किए गए? जी बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो ज़्यादातर फंड है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डील करते हुए वहीं पर ही लग जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि डेवलपमेंट सेक्टर में हमारी डेवलपमेंट स्कीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार रहती हैं। माली बहरान आएगा और अब आप देखें कि अभी तक हम अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें भी नहीं दे सके। बार बार यकीन दहानी तो हमें कराई गई है, लेकिन अमली तौर पर हमें इंतज़ार है, देखते हैं क्या होता है। मैडम, एफआईआर तो खड़ी गई है, मगर कोई गिरफ्तारी अमल में आई है या सिर्फ एफआईआर तक? जब एफआईआर कर देगी जी देखें, अभी वो प्रोसेस में है और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई देखें, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है कि एक कंपनी का रूट परमिट आप कैंसिल कर दें, तो उसी वही चीज़ें होती हैं कि उसी हवाले से वो चल रहे होते हैं। तो रूट परमिट भी उनका कैंसिल कर दिया गया है, और ट्रैकर सिस्टम है, बार बार आपको कह रही है उसको आप ज़रूर हाईलाइट करें कि ट्रैकर सिस्टम को हमने रूट परमिट से मंसूब कर दिया है। जिसका ट्रैकर नहीं होगा उसका रूट परमिट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, बेला में हादसा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। नवाकिली में ही जो बाईपास है वहाँ पर सैलाबगंज रोड का एक हिस्सा जब्त किया था। अभी तक वहाँ से हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है, रिहायशी इलाका है, वहाँ के लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे हादसा हो चुके हैं। खुदा न खास्ता वहाँ भी कोई बड़ा हादसा होता है तो सड़क की तामीर कब की जाएगी? दूसरा माली बहरान है, दूसरी जानिब कोऑर्डिनेटर। जी बिल्कुल, देखें मैं हमारी इतला के मुताबिक उनको दफातर भी देगी तो जी देखें, नहीं ये आपकी इतला के मुताबिक होंगे, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक ये जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं इस पे, बल्कि मैंने पहले भी एक बयान जारी किया था कि ये तमाम ऑनररी बेसिस पे हैं, ना इन्हें तनख्वाहें दी जाएंगी और ना ही इन्हें किसी किस्म की कोई मराद जो है गवर्नमेंट की जानिब से दी जाएगी। बल्कि मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ अपने चीफ मिनिस्टर को कि उन्होंने इतना अच्छा एक इक़दाम उठाया है आवाम की खातिर, ताकि आवाम के मसाइल, ये जो जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं ये गली मोहल्लों में जाएं, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं और वहाँ जाके आवाम के मसाइल सुने और उन्हें डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर तक पहुँचाएं। और जिस तरीके से माली बहरान की आपने बात की और वो रोड्स कंस्ट्रक्शन की बात की, बिल्कुल देखिए प्रोसेस में हैं ये चीज़ें, और ये माली बहरान की वजह से हम बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं डेवलपमेंट सेक्टर में जो हमें मुश्किलात का जिसमें हमें सामना है, और स्पेशली सैलाब ज़दगान की भी मैं यहाँ पर बात करूँगी कि अभी जिस तरीके से हम रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, तो अगर ये सही तरीके से हमें फ़ेडरल की जानिब से मदद ना मिली तो इसमें भी हमें मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।